बताई बे अलग अलग मौलाना बोले छे कि माजल्ला तो हुजूर तो मरी गया। आ बे मौलाना नोखा नोखी क्लिप बतावी। पछी एक बुजुर्ग की क्लिप बतावी। हूँ तमने कहवा मांगू छूं के मेराज थई हमारा आका गया मस्जिद अक्सा में, पछी नमाज पढ़ावी आ बधा माने छे, बधा माने छे, बधा अंबिया अलैहिस्सलाम ने इमामत कोने करी? हमारा आका अपना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करी। ये तो बधा माने छे। तो मरनार नमाज पढ़े छे के जीवता? मरेला नमाज पढ़े के जीवता? मेराज अरे मस्जिद अक्सा में हमारा आकाए अंबिया अलैहिस्सलाम नी जमात ने इमामत करी। तो साबित थई गयुं के बीजा अंबिया अमरा आकानी पहला दुनिया थी तशरीफ लई गया छे, पण ए बधा अहींया हाजर हता। आ एनो जवाब ज छे के आपणे जे अकीदो राखीए छीए ए साचो छे। अने जे मुफ्तीनो फतवो शेरना शब्दों में मुफ्ती एवा के जे मुजद्दिद छे एने के तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चस्बे आलम से छुप जाने वाले। हमारे मुफ्ती साहब पण आवी गया छे। अपने खेर मकदम करिए। पहला तो सौ तमारो आप सौनु जे आ उसमें शरीक थया छो आप बधाएनु खेर मकदम छे। आइए मुफ्ती साहब। अल्लाह सौनु आववुं कबूल करे ने ई पण अहींया आववुं पण एक अकीदानो मजबूत सबूत छे। तो अल्लाह आपणो अकीदो सही बनाव्यो छे तो अल्लाहनो आपणे शुक्र साचा दिल थी मानीए कि एना बंदा बनाव्या, एना प्यारा महबूब पाकनी उम्मतमांथी बनाव्या अने आपणे एवा अकीदावाळा बनाव्या कि जे बुजुर्गोनो अत्यार सुधी अकीदो चाल्यो आवे छे। साहबा किरामनो, गोसे पाकनो, गरीब नवाजनो, बधा अंबिया पैगंबर अरे औलिया अल्लाहना जे अकीदो छे ये अकीदामां ज आपणे अल्लाह आपणे पैदा कर्या ने एवा बनाव्या। तो आपणे साचा दिलथी पहला तो अल्लाहनो शुक्र मानीए। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदो थई गयो पछी आपणे अमल, पछी अमल छे आपणो। आपणे अमल असल शुं छे? इस्लामनी 5 बुनियाद छे। अकीदा में पहला तो अल्लाह ने वादो ला शरीक मानवो छे, हुजूर ने अपना प्यारा रसूल मानवा छे। ये तो आपणे मानीए अल्लाह ने शुक्र। हवे आपणो 4 पायो छे, इस्लामना पाया छे, एनी पर पण अमल आपणे ई आपणो महत्वनो छे। जिंदगीना महत्वना अमल छे, एनी वगर जिंदगी बेसुरी छे, नकामी छे। तो आपणे नमाजनी पाबंदी पण बधाए करवानी छे। 5 टाइम नमाज अल्लाह आपणे तौफीक आपे कि नमाज पाबंदी साथे अदा करीए, केम के कयामत में पहलो सवाल नमाजनो ज थशे। अने दरेक कामयाबी नो राज नमाज में छे। अल्लाह कुरान में कहे छे कि तमे माराथी मदद चाहो सबर थी अने सलात थी। सबर अने सलात अल्लाहनी मदद जोईए तो एनी बारगाह में ईने पसंद होई
લઈને જવું પડે. આપણે કોઈ છોકરો છે એને તમે કઈ નોખી નોખી વસ્તુ આપો પણ રાજી નહીં થાય, પણ એને પસંદની વસ્તુ ચોકલેટ એને આપશો તો અમારે નૂરાની બાવા છે, અમે જ્યારે તવાફ કરતા તો બસ બીજું ચોકલેટ દઈએ એટલે એ તવાફ મસ્તીમાં કરતા, એટલે ચોકલેટ અમારે સાથે રાખવી પડતી. ચોકલેટ દઈએ એટલે તવાફમાં પછી અલ્લાહ અલ્લાહ બોલે ને, તવાફે કરે ને, ઇસ્તલામે કરે ને, બહુ મજા આવતી. પણ એને પસંદની વસ્તુને આપીને તો અલ્લાહની પસંદની વસ્તુ શું છે? અલ્લાહ કહે કે મારી મદદ જોઈએ છે તો તમે સલાત અને નમાઝથી મારી મદદ માંગો. તો આપણે સબર તો કરતા હોઈએ છીએ, પણ સાથે નમાઝ લઈને અલ્લાહની બારગાહમાં જઈ જાય ને તો અલ્લાહ આપણી દરેક દુનિયાને આખેરતની કામયાબીઓ આપણને આપે, દરેક મુરાદો પૂરી કરે. તો નમાઝ પણ પઢીએ આપણે. એ તહેરીક છે, આપણી તહેરીકો શું છે? ઇસ્લામની બુનિયાદ આપણી જે તહેરીક છે ને, આપણા જે અભિયાનો છે એ પાયાના અભિયાનો છે. નમાઝ પહેલાં આપણે પઢીએ. મદ્રસામાં પણ બાળકોને નમાઝ શીખવાડીએ છીએ અને નમાઝ પણ આપણે પઢીએ. રમજાનના રોજા એહતરામની સાથે રાખીએ. હજ અને જકાતને લાયક હોય તો અદા કરીએ. જો હું હમણાં કબ થા ભી હજ મેં થા ને, હજમાં હમણાં ગયો હતો ત્યારે પાલિતાણાવાળા મળવા આવ્યા તો મેં એને કીધું કે ભાઈ તમે હજ પડી લીધી તો હવે અલ્લાહ તમને એ અધિકાર છે, તમે બીજાને કહી શકો. જો આ વસ્તુ પણ એક તમને કહી દઉં, હું અમલ કરવાની કોશિશ કરું છું, તમે બી કરશો તો અલ્લાહ રાજી થશે. કે આપણે કોઈને એ વાત ન કરીએ કે જે આપણે અમલ ન કરતા હોઈએ. આપણે એ જ વાત બીજાને કહી કે જે આપણે પોતે અમલ કરતા હોઈએ. તો મેં એ પાલિતાણાવાળાને કીધું કે તમે હજ પડી લીધી તો હવે તમને હક છે કે તમે બીજાને કહી શકો. અને સૌથી પહેલાં કોને કહેશો તમે? કેમ કે હરજ જેની ઉપર છે ઇસ્તિતાત હોય એની પર હજ ફરજ છે. તો કે અમે અમારા સગા કુટુંબને કહેશું, મારા ઘરવાળાને કહેશું. તો એ બધાએ નક્કી કર્યું. મેં 5 મિનિટ એની આંખો બંધ કરાવી. મેં કીધું તમે 5 મિનિટ આંખો બંધ કરો અને તમે નક્કી કરો કે તમે કોને કહેશો હજ પડવા માટે, કોને તમે સમજાવશો. 5 મિનિટ પછી બધાએ આંખો ખોલી તો બધે પહેલાં તો પોતાના ઘરથી શરૂઆત બધાએ કરી. અને કોઈ કે મારા ભાઈને, કોઈ કે મારી બહેનને, મારા દીકરીને, મારા મા બાપને, એવી રીતે બધાએ મોટે ભાગે હજની નિયત કરી કે હું આટલાને હજમાં મોકલીશ. એ રીતે કુંડલાવાળાને હું ગયો તો કુંડલાવાળાને કીધું તો એણે પણ હજની નિયત કરી ઘણાએ. પછી હું આવતો તો ધાંગધ્રા ધંધુકા ખાલી રોકાણો 2-5 મિનિટ કાંઈક નમાઝ માટે કે ફજર અલ્લાહ જાણે શું. તો 5 મિનિટ બધાને ખબર પડી, લોકો થોડાક ભેગા થઈ ગયા તો ઊભા જ વાત કરી. એને પણ આ રીતે હજ નહીં, કેમ કે હું જ પડીને આવ્યો હતો ને હજનું મગજમાં હતું. તો ત્યાં પણ વાત કરી. પછી જોહર અમે ઉમરાળા પડ્યો તો ત્યાં પણ મેં વાત કરી હજની. તો 214 માણસો તૈયાર થયા હજમાં, ઉમરામાં. તો હજમાં શું છે ભાઈ, આપણે અલ્લાહ જો હજ કોની ઉપર છે કે જેની આગળ આટલી શક્તિ હોય, એટલા પૈસા હોય કે એ હજ પડવા જઈને આવી શકે અને આટલા દિવસ સુધી ઘરવાળાનું પાછળવાળા માટે એ ભરણ પોષણનું મૂકતો જાય. વધુ કાંઈ પૈસા નહીં, પણ આટલા જ પૈસા તમે બધા સમજી લો હું જે કહેવા માગું છું. કેમ કે આ સ્ટેજ પરથી આપણે દિનના મેસેજો લઈને જવા જે આપણી દુનિયાને આખેરત કામયાબ બનાવે.
આપણી જીવનની જે સાચી બુનિયાદ છે, ઇસ્લામના પાયા, એને આપણે સમજી લઈએ. તો જેની આગળ આટલા પૈસા હોય કે જે હજ પડવા જઈ શકે અને આવી શકે, એટલા પૈસા હોય, ખાલી એટલા, અને પાછળવાળા માટે આટલા માનો કે 40-45 દિવસ જાય હજના દિવસો હજમાં, તો એટલા દિવસનું ઘર માટે ભરણ પોષણનું મૂકતો જાય. બસ આટલા જ પૈસા હોય ને એની ઉપર હજ જરૂરી થઈ જાય છે. તો પહેલાં તો આ વસ્તુ સમજી લીધી આપણે કે એટલા જ પૈસા હોય. અત્યારે હજ કમિટીમાં લગભગ કેટલા આપી સાહેબ? 2,20,000 હજ કમિટીના ફોર્મ શરૂ છે. તો જેની આગળ 2,20,000 અથવા સમજો ને કે 2,40,000 હોય, પાછળ મૂકતા જાય ને 20,000 રૂપિયા, તો 2,40,000 હોય એની ઉપર હજ કમિટીના ફોર્મ ભરવા જરૂરી છે. એટલે જે હજ એની ઉપર જરૂરી હતી, પછી જિંદગીભર એની ઉપર હજ જરૂરી બની ગઈ. એટલે માણસોએ જેની ઉપર 2,40,000 કમસે કમ છે એને આ વર્ષે ફોર્મ ભરી દેવું જોઈએ. અને અત્યાર સુધી જેણે ન ભર્યા હોય એ સાચા દિલથી અલ્લાહની બારગાહમાં તોબા કરી લે. હજમાં એવું પણ નથી કે મા બાપે હજ નથી કરી તો મારે ન કરાય, મોટા ભાઈ બહેનોએ હજ ન કરી તો મારે ન કરાય. મારી આગળ એકના જ જવાના પૈસા છે, વધુ પૈસા મારી ઘરવાળીના પૈસા તો થયા નથી, તો મારે ન કરાય, એવું નથી. જેને એકને પણ પૈસા આવી ગયા તો એકે જવું જોઈએ. મા બાપની રજા લઈ લે, ભાઈઓની રજા લઈ લે, ઘરવાળીની, પણ હજ એ જ વર્ષે પડવી જરૂરી છે. કેમ કે અલ્લાહે પૈસા એટલા માટે સૌથી પહેલાં શું કામ આપ્યા છે કે તું હજ પડ, હજ પડ. તો આપણે હજથી પૈસા, બીજું એક એ સમજી લઈએ કે હજથી પૈસા ઓછા નથી થતા. કેમ કે અલ્લાહની રાહમાં અહીંયા આપણે એક ખર્ચીએ તો કમસે કમ અલ્લાહ 10 ગણા દે છે, કમસે કમ. તો એ તો અહીંયા ખર્ચવા છે. કેટલા પૈસા અલ્લાહ પાછો દે છે. હજ પડવા જવાવાળો કોઈ દિવસ મુફલિસ થતો નથી, ગરીબ થતો નથી. અલ્લાહ ખૂબ રોજી આપે છે. એટલે હજ પડવાની નિયત સાચા દિલથી આપણે કરી લઈએ આજે, એમાં જ આપણી ભલાઈ છે, એમાં જ ભલાઈ છે. કેમ કે આજે પૈસા આવી ગયા, કેમ જરૂરી આ વર્ષે? કેમ કે આજ પૈસા આવ્યા, આપણી ઉપર ફરજ થઈ ગઈ. હવે એ કાંઈ પાક્કું છે આપણું કે આવતા વર્ષે આપણે જીવવાના છીએ? નહીં. એ પાક્કું છે કે આપણા વર્ષે આપણે તંદુરસ્ત જ રહેવાના છીએ? જો અમારા હુસેન હાલા, અલ્લાહ એને મગફિરત ફરમાય, જન્નતમાં, જુનાગઢવાળા બહુ સારા માણસ હતા. જુનાગઢ જિલ્લામાં બહુ સારો સમાધાનનું બહુ કરાવતા હતા અને મજબૂત માણસ હતા. હવે જો એકાએક બીમાર થયા, આપણે કલ્પના નહોતી ને આજે એ ગુજરી ગયા. અલ્લાહ એને જન્નતમાં. તો હજનું જિંદગીનો ભરોસો છે કાંઈ? એક તો પૈસાનો ભરોસો નથી, જિંદગીનો ભરોસો નથી. એના પૈસા રહે છે આવતા વર્ષે, એ આપણું નક્કી છે. તો હજ જેની ઉપર ફરજ છે એ હજ વહેલા વહેલી તકે પડી આવે. અને જે જકાત છે, જકાત પણ આપણે જેની પર ફરજ છે એને જકાત કાઢવી જ જોઈએ. લગભગ એક અંદાજ કાઢ્યો તો 25,000 રૂપિયા થતા હતા. 52 તોલા ચાંદીના. કેટલા થાય છે? કોઈ છે એમાં? અંદાજે તો 25,000 અથવા એનાથી વધુ પૈસા છે. પછી સોનું ચાંદું હોય તો પણ, વેપારનો માલ હોય તો પણ એ જકાત એની પર કાઢવી જરૂરી છે. તો એ જકાત કાઢે બધા ભાઈઓ.
આજ પાકું દિલથી નક્કી જ કરી લ્યો કે અમારે હજને લાયક છીએ તો હજ પડીશું, જકાતને લાયક છીએ દેવાને તો જકાત દેશું જ, અને જેને ખેતીવાડી છે એની માટે પણ જકાત છે, ઉસર તો ઉસર છે એ પણ જરૂર બધા કાઢે. પિત્તનો પિત્ત હોય તો 5% છે, અને વરસાદી ખેતી હોય તો 10% છે ગરીબોને દેવાનું. તો જેને ઉસર છે, જેની ખેતી છે એ પણ આજે નિયત કરી લે, કેમ કે ઉસર પણ ફરજ છે તો એ પણ કાઢે. અને આ ઊભો થયો તો સમાધાન માટે. જુઓ કેવું સારું કામ થાય છે કે આ એક ગામના એક જ જમાત 3 ભાગમાં વેચાઈ ગઈ હતી. આજ બધાએ મહેનત કરી તો બધા એક થઈ ગયા. આ એ ગામમાં કેટલું પ્રેમ થઈ ગયો બધાને. એ રીતે જમાતો નોખી હતી. એ રીતે બીજું ગામ કયું ગામ? રસુલપરા. રસુલપરામાં 4 જમાતો હતી. એક સંધીની, મીરની, એક ઓલા મકરાણી અને બાદશાહ, સીધી બાદશાહ. 4 જમાતો હતી રસુલપરામાં, ગીરમાં. અને એના પછી એવું કે એક જણો બીજી જમાતમાં કંઈ મરણમાં જાય ને તોય 5000 રૂપિયા દંડ. મોત મરણમાં તો ઇસ્લામનો કાનૂન છે કે મૈયતમાં જાઓ, કોઈ પણ હોય ને, ખાલી કલમા પડવાવાળો આપણો જાણતા નહોતો દી, પણ એ જમાતનો એવો કાનૂન બનાવ્યો હતો 5000 રૂપિયા. પણ અલ્લાહ બધાને મોહબ્બત દે કે હાફિઝ સાહેબને, હાફિઝ અકબર ને હાફિઝ સાદિક સાહેબને ગયા તો એ લોકોને સમજાવ્યા તો અલ્લાહ એના દિલોમાં વાત નાખી તો આ બધા ભેગા થઈ ગયા. અને ત્યાં એક 60 વર્ષથી ગામ વસ્યું હતું. 60 વર્ષથી અલ્લાહનું નામ અવાજ નહોતો આવ્યો, અજાનનો. એ ત્યાં મસ્જિદનો એ જ વખતે એ લોકોની સાથે પ્લોટ લીધો અને આજે ત્યાં એ કામ થઈ રહ્યું છે. તો જ્યાં જ્યાં જમાતોમાં મનદુખ હોય એ ભેગા કરવાનો પ્રયત્ન કરે. અને આ તો થોડાક નામ હાફિઝ સાહેબે લીધા, ફોન નંબર લીધા, થોડા નામ બોલ્યા જમાતના સમાધાન કમિટીના. મોટી કમિટી છે, ઘણા બધા નામો છે. ગામમાં અને બહાર ગામના ઘણા આપણા સાથીદારો છે જે સમાધાનો કરાવે છે. ગામની પણ કમિટી સારી મોટી છે, બહાર ગામની પણ છે. તો એવું કાંઈ હોય તો તમે પ્રયત્ન કરો અને સમાધાનો કરાવો. જો આ ઉર્સ એ જ છે કે કાંઈક આપણે આપણી જિંદગી બનાવી લઈએ. તો જેને ક્યાંય એવું મન દુઃખ હોય, સમાધાનો ન થતા હોય તો તમે મહેનત કરો. અને મહેનત કરશો તો અલ્લાહ કહે છે કે જે સમાધાન કરાવે છે તો એ અલ્લાહ એને જન્નત અતા કરે છે. તો એ પણ કોશિશ કરીએ. જો આપણે સંકુલમાં એને કરાવવાનું હતું, બહુ મુશ્કેલ ન થાય એવું, તો અમારા સાંસદ નારણભાઈ છે અમરેલી જિલ્લાના, એણે પોતે જવાબદારી લઈને એને દિલથી એને થયું કે નહીં મારે કરાવવું છે, અને અશક્ય હતું એ એણે કરીને બતાવ્યું. એ રીતે પાણીનો બહુ સવાલ હતો, બહુ તકલીફ હતી. 4 બોર કરાવ્યા હતા, 2 મોટા કૂવા આપણે સંકુલમાં કરાવ્યા. પાણી ઉનાળામાં નહોતું થતું, હજારો લાખો રૂપિયા આપણે ખર્ચ્યા, પણ પાણીનો પ્રોબ્લેમ ઊભો જ હતો. પણ એ જ નારણભાઈ આવ્યા તો એણે પાછું જવાબદારી લીધી કે હું ગમે એમ કરીને પાણી લાવું છું. એટલે એટલું બધું અશક્ય હતું એ કરીને બતાવ્યું. તો અલ્લાહ છે કોઈનું કાર્ય કર્યું છે એ એળે જવા દેતો નથી. એક ખાસ ધ્યાન એ રાખીએ આપણે કે અમારા આકાનું એક લકબ છે અમીન, સાદે કુલ વાદુલ અમીન.
તો અમીનનો મતલબ એક એ પણ થાય અમાનતદાર. સાચું પણ આપણે બોલીએ પણ સાચે અમારા આકાનો જે છે કે અમાનતદાર અમીન છે. તો આપણા જીવનમાં એ ખાસ આપણા ઉતારીએ કે આપણે અમાનતદાર હોવા જોઈએ. કોઈ પણ અમાનતમાં ખયાનત આપણાથી થવી જોઈએ નહીં. પછી ખાસ તો આપણે જે વહીવટ કરતા હોય સમાજના નાતના જે વહીવટ કરતા છે, જે પૈસાનો વહીવટ કરે છે, એને તો ખાસ આ ધ્યાન રાખવું. એક પણ પૈસો, એક નયો પૈસો પણ આપણા હાથે એનો દુર્વ્યવહાર થવો જોઈએ એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. અને જે અમાનતદાર છે અલ્લાહની એની ઉપર બહુ રહેમત હોય છે. એટલે એ ખાસ જ્યારે આપણા વહીવટ કરતા હોય છે એનું ખાસ ધ્યાન રાખે. આપણે વૃક્ષો પણ વાવીએ આપણા, કેમ કે એક વખત અમારા આકા નીકળ્યા તો બે કબર પર ઝાડના ખજૂરના 2 તીરખી મૂકી દીધી. તો પૂછ્યું સાહેબ કે આ શું? તો કે આમાં અજાબ થતો હતો, આ કબર ઉપર અજાબ થતો હતો. તો મેં આ તીરખી મૂકી છે તો એ તીરખી એ જે પડે પાન છે એ અલ્લાહનું જિકર કરે છે. તો જ્યાં સુધી રહેશે જિકર કરશે ત્યાં સુધી આના અજાબ પર તકલીફ થશે. તો જો થોડા પાન અજાબને રોકતા હોય તો આપણે ઝાડ વાવીએ તો કેટલા પાન હશે? હવે એ કેટલો જિકર કરશે? તો એ આપણા નામા અમલમાં કેટલો સવાબ મળશે, કેટલા પંખીઓ એની ઉપર બેસશે, કેટલો વૃક્ષનો છાંયો મળશે, ઓક્સિજન મળશે, વરસાદ આવશે, કેટલા કામો થશે. અમારા અલ્લાહમાં મુફક્કર ઇસ્લામ તો હમણાં આજે બોલ્યા હતા, પહેલાંય બોલ્યા કે અમારા આકાએ ફરમાયું કે અગર કોઈની આગળ આટલી જ જિંદગી છે કે એક ઝાડ વાવી શકે, વૃક્ષ વાવી શકે, તો એને મરતા પહેલાં એક જિંદગી એટલી જ છે નાની, તો પણ એ વૃક્ષ પહેલાં વાવી દે. કેટલું મોટી વાત છે. એટલે વૃક્ષારોપણ જેને આપણે કાંઈક ને કાંઈક જે હોય તો કરીએ, જરૂર કરીએ. અમે બધા આવ્યા, બસ અલ્લાહ તમને ખુશ રાખે, આબાદ રાખે. પણ આખેરતની તૈયારીમાં આપણે લાગી જઈએ એ જ આપણા માટે કામનું છે. આ માલ મિલકત ધન દોલત હગા કુટુંબ આપણા છે, બધા આપણા છે, બધા આપણને ચાહે છે, પણ ક્યાં સુધી આપણે સાથ દેશે, ક્યાં સુધી આપણનો સાથ દેશે? જ્યાં સુધી આપણી આંખો ખુલ્લી છે. આંખ બંધ થઈ તો બધા કબર ઉપરના સાથી છે, અંદર કોઈ સાથ રહેવાનું નથી. તો એ અંદર જે લઈને જવાનું છે ને એ લઈને જઈ, એની તૈયારી રોજ ભેગી કરવા માંડી, નેકીઓ તૈયાર કરી લઈ, એમાં જ આપણે લાગી જઈ, એમાં આપણી ભલાઈ છે. અલ્લાહ દુઆ કરો, અલ્લાહ મને આપણને બધાને તોફીક આપે કે એની ખુશીવાળી જિંદગી આપે, એના પહેલાં મહેબૂબ પાકની તરીકાવાળી જિંદગી આપણે ઈમાનને કામિલી સાથે જિંદગી આપે, ભલાઈની જિંદગી. બીજાનું હંમેશા ભલાઈ ઈચ્છી અને बुराई अल्लाह बचावे, नेकियों करावे। अस्सलाम वालेकुम। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही अच्छी बात। और